जय भीम, जय गुरुदेव, नमोदे, जय इंसान। मैं धर्मचंद मेहे आज एक नवा एपीसोड साझिया विचारां लैके हाजिर होए हाँ। अजकल बड़ा मुश्किल वक्त गुजरिया है लोगों से। भारत की सियासत विच बड़े घाटे हो रहे हैं और लोगों से तशद्दद भी जोरों से है। रेप मर्डर आम जी गल हो गई है और धर्म भी जिथे जिथे लोगों का यकीन है वो भी ये कहते हैं कि साडा धर्म बहुत जोरों से है, तरक्कियां कर रहा है। अज असीं चर्चा ये करनी है कि इंसान नूं तरक्की करने वास्ते, इंसान नूं समय दे हानि होने वास्ते धार्मिक सोच दा होना जरूरी है जां सानू सूझ-बूझ की जरूरत ज़्यादा होगी। मेरा मतलब कि सियासत वाल, और तीसरी है कि साइंस वाल, क्योंकि साडे मुल्क दे विच असीं ये कहने कि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है कि डेमोक्रेसी सही तौर पर काम करती है। जे करती है तो फिर इन्ने तशद्दद इदा गलत सरकारां किदां अगे आ जांदियां हैं, क्योंकि साडे देश दे विच धर्म की बहुत महत्ता मनी जाती है। बहुत लोग धार्मिक हैं। धर्म के नाम से लड़ाइयां झगड़े भी होंदे हैं, धर्म के नाम से कतल भी होंदे हैं, धर्म के नाम से पशु भी छड्डे जाते हैं शहरों में। पर देखना है कि इंसानियत दे विच अगाह वधू सोच आई है जां आउण की संभावना है धर्म के जरिए, क्योंकि फिक्र वाली गल है कि लोगों का किसी की बच्ची का 4 साल की 3 साल की 7 साल की बच्ची का रेप करके कतल कर देना। मैं कल लैके खबर सुनी राती, फिर एक 12 साल की लड़की यूपी के विच उहदा कतल करके उहदा रेप करके उहनूं फाहा दे दिता गया यूपी के विच। जदों इदां दी खबरां सुनते हैं तो फिर असीं बहुत फिक्रमंद होंदे हैं कि साडे समाज का की बनूगा, साडे देश का की बनूगा जिथे इन्नी घटिया सियासत चल रही है। किद्दां असीं इकट्ठे होकर तुरांगे? इन्हां सारियां गल्लां ते विचार करन लई, क्योंकि तुहाडे विचार बहुत जरूरी है कि जदों भी कॉलर आउंदे हो अपने विचार जो रखते हैं तो एक सुन ते सुहागे वाली गल हुंदी है, क्योंकि जिहड़े सुनने वाले हुंदे आ उन्हां दी ਜਿਹੜੇ विचार होंगे इंडिपेंडेंट होंगे आ, उन्होंने किसी चीज़ का लैन देन नहीं होंगे, उन्हें सिर्फ अपने विचार पेश करने होंगे और उन्होंने असी बड़ी कदर करते हैं विचारों की। विचार साझियां करने लई थोड़ी कॉल लैन तो पहला आओ आप मिलते हैं अज के मेरे साथी मेहमान डॉक्टर मल्होत्रा जी। अज किसी जाति व काम करके नहीं आ सके, अज उन्होंने जगह मैं अपने वीर भगवंत सिंह जी को बुलाया है। भगवंत सिंह जी थोड़ा बहुत स्वागत है। मेरे वालों काशी सारे मेरे वीर भैन सारे दर्शकों जय गुरुदेव, जय भीम, जय इंसान। तो उम्मीद करदा कि सारे रश खुशी होंगे। तो थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद महे साहब, जो अज फिर लोग अपने वीरां नाल भैणां नाल विचार साझे करने का मौका फिर मिल रहा। मेहरबानी थोड़ी। भगवंत जी, आपां गल इत्थों शुरू करनी है कि बहुत कुछ अजकल हो रहा भारत दे विच। हाँ जी, खास तौर पर पिछे जे एक लड़के नूं कतल करता घड़े दे नां ते, वो भी धर्म का उहदे जिक्र आउंदा है। फिर एक 3 साल की बच्ची दे नाल होया, एक कल 12-13 साल की लड़की दे नाल होया, क्योंकि उत्थे धर्म का बड़ा बड़ा रोल प्ले दस्सिया जाता है। तुसीं की महसूस करते हैं कि अगे वधन लई धार्मिक सोच कितनी कि सार साख साबित हो सकती है? महे साहब जी, मैं इत्थों गल शुरू करनी चाहांगा कि सानू अज धर्म जिथे है उसका जिहड़ा एक सियाणा बंदा जिहड़ा विचार रहा, दुनिया नूं देख रहा, अखां खोल के जानदा पछाणदा, उसनूं महसूस हो रहा, वो देखदा पिया कि धर्म का रोल इस टाइम की है, किस तरह राजनीति नाल रल के किस तरह इस चलाया जा रहा, किस तरह साइंस नूं एक पासे धर्म भंडदा है तो एक पासे उसनूं वरतदा है। ये काफ़ी कुछ जिहड़े सियाणे लोग ने वो समझते पे ने, पर आम आदमी बेचारा वो नहीं समझदा, क्योंकि जिहड़ा धर्म है एक विश्वास है, यकीन है, फेथ हैगा आ। जिथे मैं गल करनी चाहुंदा कि असल दे विच मैं ये चाहूँगा कि जिहड़े जिन्ना क
मैं अज तक ਆਪਾਂ पढ़े हैं देखते हैं विचारते हैं थोड़ा अपना पढ़ना ਦੇ ਨਾਲ विचारना उसनूं एक अलग चीज़ है फिर थोड़ा ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਗਾ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਬੀਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਧਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਕਿ ਅੱਧਾ ਜੰਗਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਅੱਧਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਰ ਇਹ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਸਲਾਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਸਲ ਉੱਗਦੀ ਆ ਸੋ ਦ ਕੱਟ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੋਰਟ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੀਣਾ ਅਸਲ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਜੀਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਗੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਵੱਧਦਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀਆਂ ਗੜਕਣੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਆਸ ਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਮਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈਗਾ ਆ ਬਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆਦਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਬੋਹਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾਦਾਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਲਏ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬੋਲੋ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਲਗਭਗ 4000 ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਖੁਦਾਈ ਪਟਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰੂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ
ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਦਰਦ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 4000 ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਾ ਆਪਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਾਂ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਾਂ ਮਨੂਵਾਦ, ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਛੂਤ ਛਾਤ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਜਦ ਆਰੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮਨੂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਟ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਢੋਲ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ ਜੇ ਸਭ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਂਸਟੀਚਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਦ ਉਹ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੂਤ ਛਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਆ, ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਏਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਛੂਤ ਛਾਤ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਛੂਤ ਛਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਆ, ਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਕਦੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪਿਸਟ ਆ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ, ਲੱਡੂ ਖਿਲਾਏ ਸੀ। ਸਹੀ ਆ। ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਲੀਡਰ ਸਰੇਆਮ ਦੇ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕੂਲਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਆ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਾਂਡੇਚਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਜਦ 1953 ਚ ਇੰਡੀਆ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੋਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਠੋਸਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਿਊ ਆ ਕਿ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਆ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। आओ कॉल लेने पे। हेलो जी, कौन से कितों बोल रहे हो? हेलो, स्वागत है जी। हेलो, मैं खुशीराम बोल रहा हूँ कनाडा से। खुशीराम जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आज की बात पर? ओहो, क्या महेश साहब और भगवंत जी, आप जब बात कर रहे हैं तो कहने की बात किसी के लिए छोड़ नहीं रहे हैं। आप तो बहुत ज्ञानवान हैं। एनीवे, और मेरी कुछ उम्र का तकाजा है कि मैं ज़्यादा अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकता। आइडियाज़ तो बहुत हैं, लेकिन उनको सिस्टमेटिकली कहना ये मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जो आपने किया है कि धर्म है क्या असल में चीज़। भगवान साहब ने बयान करने की कोशिश करी है कि धर्म स्टार्ट कैसे हुआ, इनफैक्ट ये समाज कैसे स्टार्ट हुआ, इस पर भी इन्होंने थोड़ा सा वार्तालाप किया है। इसको हम धर्म और उसका अच्छा होना बुरा होना, इसको हम थ्योरेटिकल बेसिस पर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, और हम जो रोजमर्रा अपनी जिंदगी में देख रहे हैं वो प्रैक्टिकल बेसिस पर भी हम खूब इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ी समझ की जरूरत है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, कुछ बेडर होने की जरूरत है। बिल्कुल सही बोला आपने। ये हम लोग जो हैं, हम समाज के बहुत ही एक तरह से विक्टिम बने हुए हैं। हमें कोई ख्याल की आजादी कागज पर है लेकिन है नहीं वैसे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म के पैदा होने का पर कई किताबें लिखी जाती हैं कि कैसे ये हमें अपनी मौत देख के पड़ोसियों की, अपने रिश्तेदारों की, या ड्रीम के बेसिस पर, या हम जो नेचर में अजीब अजीब चीजें देखते हैं, इसकी वजह से धर्म पैदा हुआ। वो खैर मामूली बात है, क्योंकि हमें ये देखना है कि धर्म का रोल क्या है। अब धर्म का रोल जो है, इस पर मैंने एक किताब पढ़ी थी, इनफैक्ट कैन वी बी गुड विदाउट गॉड, क्या हम खुदा के बिना, ईश्वर के आइडिया के बिना अच्छे बंदे बन सकती हैं। ये डॉक्टर
रॉबर्ट बकमैन ने ये किताब लिखी है और मैंने ये पढ़ी है। इसमें वो साबित करते हैं कि धर्म एक्चुअली हमारी कई बुराइयों का बायस है। बिल्कुल। ये सबसे पहले तो आप ये देखो, जब धर्म बनता है तो पहले तो धर्मी में और अधर्मी में ये डिवीजन पैदा करता है। जब अगर ए धर्म है तो ए धर्म वाले कहते हैं कि जो हमारे धर्म को नहीं मानता वो हमारा दुश्मन है। सबसे पहले तो यही बात ये स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी बात मैं आपको थोड़ी सी ये कहना चाहता हूँ कि धर्म भी एक पावर है, जैसे मनी पावर है, मसल पावर है, सोशल पावर है, धर्म भी एक पावर है। और धर्म जिनके हाथों में आ जाता है वो पावरफुल हो जाते हैं, और जो भी आदमी पावरफुल होगा वो दूसरे को एक्सप्लॉइट करेगा और बेवकूफ करेगा। ये थ्योरी की बातें हैं, लेकिन आप देखिए भारत में क्या हो रहा है। भारत में इस वक्त धर्म के नाम पर मेरे ख्याल में जो आम तौर पर क्रिमिनल माइंडेड हैं या चोर हैं या डाकू हैं या जेब कतरे हैं, उसके मुकाबले में जो धर्म के नाम पर लोगों को दुखी किया जा रहा है और धर्म के नाम पर सोसाइटी को बांटा जा रहा है, वो तो बिल्कुल हमारे सामने है। जो चीजें बिल्कुल दरकिनार की जाती थी, जैसे गऊ का मामला है, ये देख लिए। किसी के लिए ये खाने की चीज है और अच्छा है कि इस जानवर को जब ये दूध वगैरह नहीं देता तो कोई खाने के तौर पर इस्तेमाल कर ले, हमारे लिए ये कोई बुराई की इसमें कौन सी बात है। ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं, मामूली बातें हैं। और जात पात सिस्टम जो खास तौर पर भारत में जो पैदा किया गया, इसको अगर आपने देखना है, मुझे बयान करने की जरूरत नहीं है। मनुस्मृति आजकल सबको अवेलेबल है। ऐसी इससे बुरी सिस्टम की, इंसान को डिवाइड करने की, इंसान को एक्सप्लॉइट करने की मेरे ख्याल में और कोई आपको धर्म पुस्तक दुनिया में नहीं मिलेगी। ये अब लेकिन मुश्किल ये हो रही है कि इंसान बहुत वीक है और ये वीक होने की वजह से दूसरे पर आश्रित होना चाहता है। उसने धर्म को अपना आश्रय बना रखा है, खुदा को अपना आश्रय बना रखा है। ये बात ठीक है कि साइंस ने हमें बहुत ज्ञान दिया है। खुशीराम जी एक बात, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो साइंस और लॉजिक मेरे लिए हल करने का वो जरिया नहीं है। मेरे को ईश्वर की और खुदा की कोई जरूरत नहीं है, मैं और ना मेरे लिए एक्चुअली प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि ये खुशीराम जी एक बात मुझे आपसे नहीं हो सकती, ये बेकार है। हाँ, तो ये छोटे से थोड़े से मेरे विचार हैं। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है धर्म के नाम पर वो गरीबों की हो रही है। आखिर नजला गरीबों के ऊपर होता है। जो एक्सप्लॉयटेशन की बात है, चाहे धर्म के जरिए हो, चाहे आर्थिकता के जरिए हो, चाहे पॉलिटिकल पावर की वजह से हो, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हो, तो आखिर में नजला गरीब पर आता है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो हैं भारत में सबसे ज्यादा गरीब हैं, इसलिए हमारी ही औरतों की बेपती होती है, हमारे ही बच्चों को इस बात पर मार दे पिटाई होती थी। हम जब स्कूलों में पढ़ते थे तो हम घड़े को हाथ नहीं लगा सकते थे। हम जब पानी प्यास लगती थी तो हम किसी जाट के या ब्राह्मण लड़के को कहते थे कि मेरे को पानी पिलाओ, और मुंह को लगा के ऐसे हमारा अपना तजुर्बा है। और मेरे ख्याल में बहुत सारे गांव में अभी भी चल रहा है। अभी देखा नहीं है पंजाब में वो जो क्या नाम है, तीयों के मेले पर सांझे तौर पर खाना बनाया गया, उस पर जो दलित औरत थी उसको कहा गया कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम कहीं और, तुम्हारा कहीं और बंदोबस्त। ये सिखिज्म में हो रहा है कि कोई भी धर्म इस इल्जाम से बरी नहीं है, और किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। और आज देखो दुनिया में इवन जितनी फाइट हो रही है देश के साथ, समाज के साथ, वो खुशीराम जी मुझे आपसे बात और ज्यादा नहीं कहना चाहता। थैंक यू वेरी मच। खुशीराम जाइए मत, एक बात पूछनी है मुझे आपसे जनाब। फकीर चौहान ने भी बात एक की, आपने उस बात को रिपीट किया कि जो मनुस्मृति है वो लोगों को बांटती है, लोगों को ऊंचा नीचा जो दर्जा देती है। हमने इतने प्रोटेस्ट किए हैं इंग्लैंड में, आपके कनाडा में भी किए हैं, लेकिन हम इसकी डिमांड क्यों नहीं करते? जो वो किताब है जो लोगों को नफरत करना सिखाती है, लोगों पर जुल्म करने के लिए उकसाहत करती है, उसको
हम बैन को नहीं करवाते, जब तक वो बैन नहीं होते लोगों में तो ये नफरत पैदा होती रहेगी। यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल आ जाता है। ये बात आपकी ठीक है। ये सलमान रुश्दी जिस पर अभी अटैक किया गया है, इसकी बुक को इसलिए बैन किया गया है कि ये मुसलमानों के लिए कुछ इसमें आपत्तिजनक बातें, मुसलमानों के मुताबिक, वो किताब मैंने पढ़ी है, मेरे को उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल नजर नहीं आया। मैंने भी पढ़ी है। हाँ, तो ये उसको बैन करना बहुत हमारे लिए मुश्किल है। महेश साहब, आप तो मनुस्मृति को बैन करने की बात कर रहे हैं। मुझे जोधपुर जाने का कई बार इत्तेफाक हुआ। मैंने वहां पर जो राजस्थान की हाई कोर्ट है उसके कंपाउंड में मनुस्मृति, मनु महाराज की, सॉरी महाराज मेरे मुंह से निकल गया है, मनु जैसे पापी का वहां पर बुत लगा के वो दुनिया के लिए बताया गया है कि ये सबसे बेस्ट कानूनदान था। आप भारत की बात आपको तो मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये कितनी दफा जलाया जा चुका है, डॉक्टर साहब ने मनुस्मृति को बुलाया है, लेकिन एक अफसोस की बात ये नहीं है महेश साहब कि हम उसी धर्म को मानने पर ये लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब ने, बल्कि डॉक्टर साहब की तो मैं बात आप बाद में नहीं करनी चाहता हूँ, साइंस ने, लॉजिक ने हमें बताया है कि ये धर्म को जितना आप कम करोगे, जितना आपको उसको प्राइवेटाइज करोगे, उतना ही सुखी रहोगे। लेकिन क्या दुनिया मान रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका खुशीराम जी, आपने बहुत खूबसूरत बातें की है। एक गल कह के गए आ, तुसीं उत्थों गल शुरू करदे कि जिन्ना धर्म दे नेड़े होंगे उन्ना दुख पाओगे। इत्थे गल नहीं छड्डी। खास तौर ते उस डिसिपलिन की गल की जिस पहला गल करते सी वेदां दे बारे च, समृति दे बारे। कॉल है जी। हैलो जी, स्वागत है। कौन ते कित्थों बोलदे? थोड़ा बहुत बहुत वेलकम जी। हैलो जी, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। महेश साहब ते भगवान जी। जय गुरुदेव जी। एक्चुअली इन्हां दा नाम भगवंत सिंह आ जी। भगवान सिंह हाँ जी, भगवंत सिंह हाँ जी, कुलवंत सिंह, भगवान सिंह, भगवान नहीं पूरा भगवंत। हाँ जी, कोई गल नहीं, गलत बोल हो गया कोई नहीं। मेरे साहब तुसी टॉपिक जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई चीज़ां दसियां, धर्म, अपने साइंस ते होर कई चीज़ां। इस तो पहले मैं कुछ कहा, मैं तुहानूं एक दो गल्लां दसनी चाहुंदा। आ मेरे हत्थ दे विच गीता पढ़ी हुई है। अच्छा अच्छा, भगवत गीता। ਇਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਯੋਗਾ ਆਫ ਰਿਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਨੌਲੇਜ। ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਈ ਟੌਟ ਦਿਸ imperishable science of yoga to Vivasvan, the son of God, S-U-N, sun god ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, sun god, ਸੂਰਜ, who taught it to his son Manu, and King Manu in turn taught it to his son Ikshvaku. ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੀਤਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਗਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ there are 4 varnas, social classes were created by me on account of differences in qualities and deeds. Know me to be their creator while being the unchanging one devoid of action. ਹੁਣ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ Lord of the universe, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨੂ ਸਨ ਗੋਡ ਦਾ ਗਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ
ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅਮੀਰੀ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਚਰਚਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਰਚਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ, ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਮੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੜਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਬਾਈ ਜੇਮਸ ਮਾਰਟਨ। ਦ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਫਲੈਟ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਥਾਮਸ ਫਰੀਡਮਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆਫ ਦ ਫਿਊਚਰ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ, ਜਾਪਾਨੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਇੰਸਦਾਨ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਜੋਬਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਮਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ 17ਵੀਂ 15ਵੀਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਗੀਤਾ ਹੋਈ, ਰਮਾਇਣ ਹੋਈ, whatever। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਸਾਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਲਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤੇ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸੌਥਾਲ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਕਾਲਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਧਰਮ, ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੋਲ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਅਕੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਰਾਮਦਾਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਕੜਦਾਦੇ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਨਾ ਕੱਚਾ ਸਲਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਸੜਾਉਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸਥਾ ਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਰਾ ਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਲਕ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਤ ਪੀਣੇ ਲਈ, ਗੋ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ, ਗੋ ਮੂਤਰ ਪੀਣੇ ਲਈ ਗੋਬਰ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਹਦੇ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮਨੂ ਸਮਿਰਤੀ ਨੇ, ਜੋ ਮਨੂਵਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਊ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦਾ ਰੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਅਛੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਚਾ ਆ ਸਕੂਲਾ, ਉਸ ਨੇ ਘੜੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ 100 ਕੋਲ ਸਵਰਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋ ਰਲਗੜ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ? ਕੋਲ ਡਰੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸੱਚਦੇਵ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣਦੀ ਆ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੱਧ ਯੁੱਗੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਇਹ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ 13 ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਵੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਫਰੀडम ਆਫ ਥਾਟ ਵਾਸਤੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਉਹ 4 ਵਰਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 4 ਵਰਕਿਆਂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਧਰਮ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਪਰਸਨਲ acceptance ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਕੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟਸ ਯੂਅਰ ਫਰੀडम। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ, that is not fit for a proper democracy। so we have to be ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਬਣਨਾ ਸਾਥੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨੂਵਾਦ ਤੋਂ ਸਰਕਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। so we have to be taking as a challenge why people ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ contemporary thinkers to change for a better life, better society and better planet. Thank you very much for giving me the time. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਵਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਦੀ ਪਾਰਟ ਇਨ ਆਵਰ ਐਪੀਸੋਡ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰੋਲ ਆ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਚਰਚ, ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇੱਕ ਆਪਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਹਾਂ। ਕੋਲ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਗੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਦਾਂ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਆ। ਜੇ ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੋ, ਝਗੜੇ ਕਰੋ, ਆਹ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਾ ਅਮੀਰ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਜੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਾ ਤੱਕੀਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤੱਕੂ ਪੋਤਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੱਕਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾ। ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਾ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੀਵੋ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਮਿਸਲੀ ਰਤੂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਲੋ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਬਾੜ ਆਏ ਨੇ, ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹੇ, ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 100 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਆ, ਛੂਤ ਆ, ਸ਼ੂਦਰ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਛੂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ 3500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, 4000 ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਦਲੀਏ ਚਾੜਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਸਾਇੰਸ ਚੰਗੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੱਡ ਕੇ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਝਗੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਸ ਕਮਰੇ, ਉਸ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰ-ਬਦਰ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਚੰਨ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਚੰਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ 20 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਡੀਕਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਲਾਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋਣ ਪਲਾਟ ਕਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਗੱਲ ਮੁੜ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਉਹ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਨਾ ਧਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦਾ ਉਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਡਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫੰਗ ਲਾ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਫੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਡਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਉਡਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਫੰਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਡਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਜਾਚਕ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਰਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਆ।
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਚਰਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕੁਈਨ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਹੋਣੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੋਗੀ ਹੋਣੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੋ, ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨੋ ਵਧਾਈ, ਜੈ ਇਨਸਾਨ।